सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, की हाल है? वालो ठीक हो? अल्लाह दी अमान च रहो सदा। लो फिर आई दी गेड़ी लाइए बाहर दी, आ जाओ मेरे नाल। अज तुहानू लै चलने आ मैनचेस्टर दी फूड स्ट्रीट विच। इत्थे कोई करीब 200-250 मेरे ख्याल दुकानां होनियां ने इत्थे फूड दियां, और दुनिया दे तकरीबन हर जड़ा ना जी हर इलाके दे खाने दी दुकान उत्थे मौजूद है। ख़ास तौर ते जड़ा ना जी अपने इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, अफगानी, ईरानी, टर्किश हैं जी, और होर भी बेताशे जड़े न जी जायके वो मौजूद ने। इत्थे दुकानां मौजूद न जिथे बहुत अच्छी फूड सर्व होंदी है, बहुत अच्छी, ते बड़े मुनासिब रेट्स ते। आज मौसम थोड़ा जहा क्लाउडी और थोड़ा जहा सनी दोवें मिलता जुलता रहा है। धुप भी निकलती रही है ते थोड़े जे बदल भी रहे हैं। अच्छा, मैं काफ़ी सारे दोस्तां पहले भी उन्होंने थ्रू व्हाट्सएप जड़ा इन्फॉर्मेशन मैं तकरीबन हर लगदे नहीं भेजी कि अगर कोई बंदा यूके शिफ्ट होना चाहे तो यूके हुकूमत ने एक स्कीम शुरू की थी जे जिन्ना दिन चैरिटी वर्क वीज़ा। चैरिटी वर्क वीज़े तो मुराद है कि तुसी बतौर वलंटियर अपने आप नू अपनी सर्विसेज जड़ियां ने देंदे हो। वो इत्थे कई ऑर्गेनाइजेशंस ने जड़ियां चैरिटी वर्क करदियां, तुसी ओहदे नाल बतौर वलंटियर कम करना। 12 महीने का वीज़ा होना है जी वो, ते ओहदे विच शादीशुदा लोग जड़े ने अपने बीवी बच्चों भी लिया सकते नाल, ते उन्हां दे बीवी बच्चे जड़े ने उन्होंने फुल काम की इजाज़त होए दी, ते जड़ा मेन एप्लीकेंट है उन्होंने भी वीकली 20 घंटे काम करने की इजाज़त होए दी। अदर दैन जड़ा उस चैरिटी वर्क करना है जिस ते वलंटियर हो, तो उन्हें फुल टाइम काम करना है उन्होंने नाल। ते 12 महीने बाद फिर वो इत्थे मे बी जिन्हां नाल वो काम पे करता है वही उन्होंने फर्दर एक्सटेंशन दे देना, उन्हें रख लैनी, या अगर वो कितें होर कोई काम लाभ ले तो वो इत्थे रह के ओहदा जड़ा वीज़ा जड़ा ना जी वो चेंज हो जासी, तो ओहदा फर्दर वीज़ा लग जासी अगर उनको और जॉब मिल जाती है। तो मैडिकल फ्री है, बच्चों की एजुकेशन फ्री है, तो इस विच कोई जड़ा ना लैंग्वेज प्रोफिशेंसी जिमें उहदे आस्ते कोई सर्टिफिकेशन चाहिए, वो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आस्ते बगैर आइल्ट्स कीतियां जड़ा ना जी बंदा आ सकता है, लेकिन वैसे उन्हें अंग्रेज़ी तो आनी चाहिए है ना जी, तां जो ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਮਝਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਆਫਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੈਰਿਟੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਮਜ਼ਲੋ ਰੋਡ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਮਜ਼ਲੋ ਰੋਡ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਹੈ ਜਨਾਬ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਾਡੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਰੋਸਰੀ ਦੇਸੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਰਦੂ, ਫਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ ਉਸ ਆਪਣੀ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਿਖ ਛੱਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਅੰਦਰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਫੂਡ ਸ਼ਾਪਸ ਹੀ ਹਨ, ਤੇ ਮੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਫੂਡ ਸ਼ਾਪਸ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੂਡ ਸਟਰੀਟ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈ ਹੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਮਜ਼ਲੋ ਰੋਡ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਖਦਾ। ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਫੂਡ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਬੱਦਲ ਵੀ ਤੇ ਨੀਲਾ ਆਸਮਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ भी इंतहाई मुनासिब है। आज मेरे ख्याल पे 20-21 टेम्परेचर है जी। डबल डैकर बसां चलदियां ने इत्थे। बसां दा सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है जी। बसां, ट्राम्स, ट्रेनां, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बड़ी ज़बरदस्त है जी। एंड इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। बड़ा बाइज़्ज़त सफ़र कर दी जी कौम इत्थे। साढ़े ते लारी अड्डिया ते कोई फैमिली जाती है तो उस ते हुण तो पता नहीं उत्थे कोई टर्मिनल कोई वल बनन कि नहीं। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲਾਰੀ ਅੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਜਾ ਪੜਦੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਕਿਸੇ 'ਚ ਤੇ ਬੀਬੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਬੜਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੀ ਹੋਣਨ ਨਾਲ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਰਸ਼ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆ ਜੋ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਹਰ ਤਕੜੇ ਬੰਦੇ ਮੋਢੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ। ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਹਰ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਾਈਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਜ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਘੁੰਮੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਇਹਨਾਂ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕੁਛ ਤੇ ਮੇਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਚੂँਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਲਾਊਡ ਹੈ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਬਰਰਾ ਵੀ ਹਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੁਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਸਾਂ ਵੇਖੋ, ਬੱਸਾਂ ਹਰ ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਬੱਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇੱਥੇ ਵਿਮਜ਼ਲੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁਕਾ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ ਦੱਸਦਾ ਚੈਰਿਟੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਸਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, 12 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਦੇ ਛੱਡਣ, ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਿਸੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਫੀ ਅਮਾਨ ਅੱਲਾ।